గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ భవానీ బర్త్డే అండ్ ఇంకా నేను ఆమెకి చెప్పకుండా పొద్దున్నే అబద్ధం చెప్పి ఆమెకు ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దానికి వాళ్ళు నా హెల్ప్ తీసుకోరు. ఇంకా ఆమె మార్నింగ్ లేచి రెడీ అయిపోయి ఇంకా స్నానం చేసుకొని పూజ అయితే చేసేసింది. ఇంకా ఆమెతో పాటు నేను కూడా వెళ్తున్నా కాబట్టి ఆచికి శ్యామ్ భవానీకి నామ్ అనుకుంటా మేమిద్దరం అయితే రెడీ అయి వెళ్ళిపోయినాం. चलने कावड़ देवे तुला पुसून आता मी అండ్ ఇంకా గెస్ట్ చేసిన విధంగానే ఆమెకు తెలిసిపోయింది. पूरा सोड तुझा ड्रेस दिखतले बघ एकदम चकास. तर माझा यूट्यूब व्हिडिओ पाहिजे मला ते कोणती बघलेल्या म्हणतात कसा एकदम चकास दिखलेलीस ग भवानी. माझा टॉप माझा स्ट्रक मी खरीदलेले कम्मल चकास खर्रे भी बोटू मी म्हटले खाली ये भी मी खरीदले पैसे लावून हर एक माल बांधले संडे खाली लेगिन एक चप्पल माझ्या नाही ग लेगिन बी तुझ्याच झालाय परवा नाही नाही साठी आणून तर मी काढ नाही मी ब्लॅक खरीदले मला चांगले हलकी बी काढले ओ मान गॉड मस्त चकास रेडी होलीस भवानी तू. बड्डे गर्ल दिखलेलीस तू खर्रे बी. मी बघ खाली हे टॉप नेसून आग थोडं काजल लावून असं कम्मल लावून असं बुट्टू लावून असं टॉप आणि हे स्क्रंच नेसून आणि तसले चप्पल नेसून तुझे एवढे चांगले दिखले गेले भवानी. मग अजून ते टॉप नेसलं तर कचराचं ते मी भिकारीवाणी राहते का ते तू हाईस ते भवानी. आता बी तू तेच आहेस भिकारी भवानी. खाली तुला मला डिफरन्स काय माहिती आहे. तू मेहंदी लावून घेतलीस मी लॉंगेटर निघत बोललीस का तू मुस्कुराए गुनगुनाए छोटी मोठी बात पे मुंह फुलाए ये नजर का आता करेक्ट तुला ये ना नको फर्स्ट लाइन तर करेक्ट गाणे ना असल ऍक्च्युअली माझ्या फर्स्टनच जाते खुशी नाही ग ते दिमाग नाही ते दिमाग कावरलं मला ब्रेन आहे मी चिन्नू म्हणून चिन्ह गर्ल नाही मी काय बी छोटी पापा दिखलेले मी ब्रेन हाय मला हाय म्हणायचं तुला आत्ता पदक माहिती होती तुला आत्ता बी नाही माहित होतं तू फोन घेऊन ड्रॉप लोकेशन बैठ आता मी ड्रॉप लोकेशन बी बैठ आणि पैसे बघितले तू फाईटली दिलशिप नगरला काबर चाललो मग पुसलीस ना तेवढे नाही काबर होलेले मला ते बाकी युअर मिस्टेक भवानी. तू काबर बैठलीस शरम नाही तुला तेवढ्यावर मारते तिथं गेले की खुदलते ते काही खिरली तर त्याच्या समोर मारतेस मला की अर्ध्या वाटेला माहित होतं हा पद्मराव नगर तिकड जावं आपण इकड आलो माहित होऊन जाते तेवढी ओव्हर ऍक्शन बोललीस मला तर फर्स्ट टाइम एवढं ग्रेट जॉब केले मी कोणतं काय चांगलं काम केलेस म्हणून ओव्हर करलीस तू आता तू मध्ये बोल ना यूट्यूब ब्लॉगरना मराठी शिकवू आता तुझ्यासाठी त्याला मराठीमध्येच नाव मराठी दोस्ताजवळ जाऊन त्याने व्हिडिओ बनवला. अरे काय म्हणलं रे मला मराठी दोस्त कोण बी नाही पहिली बार तर यूट्यूब व्हिडिओज बघायसाठी राहते ते चांगलं समजायला ठाऊक आहे तू मराठी आहे माझ्या बायोमध्ये आहे ग मराठीची पोरगी म्हणून लावून तर ठाऊक होणार ना ते मी लावलं ते कसं सांग तर काय सांगू समजायला फोन करून मराठीमध्ये बोलू ना వాయిస్ మెసేజ్ తెలిసిపోయినాక ఆమె నన్ను ఫుల్ తిట్టుకుంటా మరి తీసుకుపోయింది. ఇంకా ఆమె రియాక్షన్ మీరు చూడవచ్చు ఆమె ఫేస్ ఇట్లా పెట్టిందో ओव्हरऑल माझ्या बर्थडेला तू मंदिरला चल म्हटलं तर मी चढले ना मी माझ्या बर्थडेला मी आले ना मी कुठे हायटेक सिटी कुठे गेले मी आउट ऑफ इंडिया कुठे गेले तसं नाही तेव्हा तू सांगितलं कोणतं टेम्पलला जायचं म्हटलीस तर मी म्हटलं ते टेम्पलला जायचं पद्मनाभनगर टेम्पलला जायचं म्हटले तू ठीक आहे म्हटलीस तू आठ त्याच्यासाठी केवढं चांगलं प्लॅनिंग केलं ना मी
थँक्यू शबाशी तर मार तुला माहित तुला आता माझ्या को माहित आली शबाशी मार आता माहित आलं मार शबाशी दे गुड्डल मन भडकलेले तुला నీ ఇప్పుడు దాకా తెలియకుండా మెయింటైన్ చేసినానే నేను హౌ గ్రేట్ ఐ యామ్ ఐ లవ్ యూ దేవి ये यूट्यूब मध्ये लावते बघ तू चलता है भवानी चलता है मी कुठं बी निघणे म्हणून काय बी नाही ह्याच्या बात निघणं कुठं बी घरामध्येच राहा ठीक आहे डन भवानी डन म्हण सांग डन पहिले तुझे माझ्या दोस्तांना कट करता ते फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे दोस्त नाही माझे बी दोस्त आहेत समजमध्ये आलंय ते आर माय फ्रेंड पहिले ते पट्टा कट केलं का बरं कट करतेस सांग म्हण त्यांना माझ्या दोस्तांना बंद करतेत म्हण त्यांना का बरं परत ना खूप सांग म्हण मला रील्स सेंड करायचं बंद करताय काय म्हण ते तसा करते का मी फ्रेंडशिप जी जान पूरा लावून समजमध्ये आलंय एक बार లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోయినాం ఆమె వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అయింది బట్ నా ముఖం చూసి నన్ను బండన బూతులు తిట్టింది కానీ అంటే ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అనుకుంది కానీ నేను ఆమె ప్లాన్ మొత్తం చౌపడి చేసేసినాం ఇంకా గుడి మ్యాటర్కి వచ్చేసి అంటారా గుడి మస్తు బ్యూటిఫుల్ ఉండే చెప్పలేదు అసలు కానీ కొంచెం అంటే మొత్తం గుడి లోపల ఫోన్ ఎలా లేకుండే కానీ నేను బయటిది అయితే క్యాప్చర్ చేసిన గుడి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉండే ఇంకా అక్కడ మేము అక్కడ నుంచి దర్శనం అవి వేసుకొని అయితే మేము వచ్చేసినాము ఇంకా వస్తా అక్కడ ప్రసాదం కూడా ఇస్తారు పులిహోర అండ్ అవి కూడా తీసుకొని వచ్చేసినాము ఇంకా గుడి నుంచి వేరే దగ్గర ప్లాన్ ఉండే ఇంకా మేము ఆడికి వెళ్ళినాం ఈ వారాన్ని ఇంకా బుక్కు చదువుతుంటారా నా ముందే కూర్చొని ఇది కూడా आवाज వినిపిస్తుంది కదా నాకు ఇట్లా బీపీ లేస్తుంటది ఇది ఆవాజ్ కట్టి నేను కూడా నేను కానీ నేను అయినా పోను ఆన్లైన్ ఆడనే కూర్చొని చూస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ పోయింది లాస్ట్ పోయిన మళ్ళీ గంటకు వచ్చి కాఫీ చేసి అలా నేను కేర్ చేస్తా భవాని అర్థమైంది కానీ లక్ అది అలాంటి సిస్టర్ నీకు దొరకడం గుడి నుంచి అయితే బయలుదేరి బేకరీకి వెళ్ళినాం అక్కడ కేక్ కటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉండే ఇంకా కేక్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి ఇంకా కేక్ వచ్చినాక అలా మస్తీ చేసుకుంటా కేక్ కట్ చేసుకుంటా ఆమె మీద జోక్స్ వేసుకుంటా ఫుల్ టైం పాస్ అయింది ఇంకా అక్కడైతే కానీ నాన్ స్టాప్ లాఫింగ్ ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ ఉన్నారు హ్యాపీ బర్త్డే టు డియర్ టిల్లీ టు యూ cheers to 20 गाना बदलो बोलो उसको जरा यहाँ पे भी वही गाना मंदिर में भी वही మాట చేస్తుంది ఎవరినో ఆమె భవాని 20 పెట్టేసి అన్నీ కట్ చేయి वो हाथ निकाल भिखारी तू केक लगा भवानी ऐसा हाथ देखो कितना ऊपर उठाते अभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर उठाते
सेकंड एक सेकंड 2004 అమ్మా 2004 నేనే 2007 నేనే 16 కాదు ఈమె ఆంటీ కానీ ఇక ఓవర్ యాక్టింగ్ పన్నీ ఇంకా నేను జస్ట్ గర్ల్స్ నాట్ ఆంటీస్ కేక్ కటింగ్ అయిపోయినాకలా మేము వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాం లంచ్కి. అండ్ ఇంకా అక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆమెకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఆ బ్యాగ్ కూడా, ఆ గిఫ్ట్ కూడా బాగుంది. అండ్ బ్యాగ్ ఆమెకి సెట్ కూడా అయింది. ఇంకా ప్లస్ ఆమెకు నచ్చింది కూడా. ఇంకా అంతే. ఇంకా అక్కడ మేము ఆర్డర్ ఇచ్చి అయితే కూర్చున్నాము. ఎందుకంటే మేము అక్కడ 12 లోపు అంటే 12:30 ఆర్ అయింది, 1 కాలే. ఇంకా అక్కడ లంచ్ ఆ డాబాలో లంచ్ 1 తర్వాత అలా అవైలబుల్. అందుకని చెప్పి ఇంకా మేము మస్తు చేసుకుంటా టైం పాస్ చేసుకుంటా కూర్చున్నాం. ఇంకా లంచ్ వచ్చేదాకా మాకు వేరే దారి కూడా. చున్ను మున్నుకెళ్ళే చున్ను మున్ను బ్యాగ్ परफ्यूम भी मार के लाए. वाटर बॉटल टिफिन बॉक्स वो पूरा रेडी करके लाना था ना. सीधा कॉलेज को पहन के आती थी उन्हें. स्मेल आता बोल के मैं मालूम है सब कैसे यूज पूरे भारत से सीख के एक्टिंग आई. वो सब मेरा है तुम सिखाइए. वनी तेरा कोट अच्छा नहीं दिख रहा. कोट अब हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा. तो मैं हूँ ना टाइम पास करने के लिए. अरे जल्दी जल्दी ना बनाते नहीं साल साल अगर गणेश ముచ్చట్లు ఒక్కటి పెడతారు. भवानी का बर्थडे हैप्पी है. इसका नाम प्रिंसेस पोटी है. सब मैसेज में एंड मैसेज मेरे को करो, मैं उसको विशेष तुम्हारा बोल देती. और इन्हें सिंगल है इसको टेक्स्ट करो. इसको कॉलेज जानवी कॉलेज है और इन्हें उधर ही मिल जाती. हाइट को नको देखो, एज 20 है उसका. मैं आंटी होगी सो अंकल प्लीज अंकल इफ यू इंटरेस्टेड मैसेज मी. I'm not even interested. ఎంత బుక్ కొడుతుంది కెమెరా ఉంది. ఓ దేవి జంపడదానా పక్కన చెప్పు. నీకు నో ఎంట్రీ పెట్టేస్తాడే. నువ్వు అనిపించగానే ఆడ బోర్డు దేవి దేవి అని చూస్తుంటే वाणिज्य होता है जो भी यूज कर रहा है ना उसको बोलिए कि यूजर रिक्रिएट करे. इन कंप्यूटिंग का सारा जो भी उन्होंने डाटा एंटर किया है वो सारा ఇది ఎంతకంటే रीडू करना पड़ेगा इसको. ఇంకా మేము లంచ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని అక్కడ మిర్రర్ ఉంటే కొన్ని మిర్రర్ పిక్స్ దిగేసి మేము అక్కడ నుంచి అయితే వచ్చేసినాం. అండ్ అక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఆటో తీసుకొని నేను బన్నీ ఇంకా భవానీ అయితే మా ఇంటికి వచ్చేసినాము. ఇంకా ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో మా కోసం ఒక 2 మెంబర్స్ వెయిట్ చేస్తారు. సో అందుకని చెప్పి మేము జల్దీ ఇంటికి వచ్చేసినాం. ఆ 2 మెంబర్స్ ఎవరంటే పరి పీహు మా అన్న వాళ్ళ పాపలు ఇద్దరు వచ్చేసారు. ఇంకా ఇంటికి వచ్చినాక ఒక 2 hours తర్వాత మళ్ళీ భవానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా కేక్ కటింగ్ చేయించారు. హ్యాపీ బర్త్డే
జన్మ శుభాకాంక్షలు, జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అంబేద్కర్ ఉందా అక్కడానికి అంబేద్కర్ తెలుసు, అందుకే ఉందా అని అడిగిన. ఉంది కాబట్టి స్టాచ్యూ కూడా ఉంది కదా. ప్రకృతి ఎప్పుడెప్పుడు కట్ చేయాలన్నట్టు. కాల్ में जाते फोन కరెక్ట్ లెటర్స్ లో కట్ చేసినావు కదా దూరంగా. జీవితంలో కట్ చేస్తాను అక్క. వెళ్ళక్క నువ్వే ఫస్ట్. అక్క అరే రా అక్క, వద్దు ఫస్ట్ మీరే రండి. ఇంకా ఆకృతి పెడతా తిను వద్దన ఆగో. అరే నువ్వు మీడిలో జరిగింది ఉట్టిగా తినని బయటకు వస్తుంది. మహాలక్ష్మి సపరేట్ మళ్ళా దిగు. మేనా ఇంకొకటి మధ్యలో జరిగిన మమ్మల్ని ఎందుకు చేసిన మెసేజ్ రాలే కదా. వితౌట్ విత్ అది వాళ్ళకి తీసేసినాం అంటే మేమే దిగుడు. ఇక లైట్ నువ్వు తిరిగి దిగుతుందా అవి వీళ్ళు కానీ చూడు. ఎన్ని ఫోటోలు దిగినా సరిపోము భవానికి. ఎవరితోనైనా పర్లేదు. ఫోటోలో పిచ్చా నాకు చెయ్యి దియ్య తల్లి. చిన్న పెట్టు కేక్ అయిపోతుంది. కేక్ అయిపోతున్నా అంతే మొత్తం. ముద్దుగా పెడతా అంతే. మళ్ళీ అంతే మళ్ళీ మాంస పోవే అటు చూడు 10 సార్లు ఇది బాగాలేదు ఇంకొకటి నిలబడ్డది. చెయ్యి కట్టుకున్నా నేను ఎదగొక్కినా నీకు తెలుసు. అదే అంటున్నా. ఆడపిల్లలు నాకు డౌట్ ఆడపిల్ల వాళ్ళు ఈడపిల్లలు. భవానీ వాళ్ళు సుఖిలా పరి కుకిలా. జై మహేశ్వరి తల లావట్టు. అయ్యో ఎట్లా చేయి అన్న చిన్నదే పెట్టాలి పెరుగు. ఇంకా ఒక ఫ్రెండ్ తెచ్చిన కేక్ కట్ చేయడం ఆలస్యం. ఇంకా మళ్ళా గణేష్ వాళ్ళు కూడా కేక్ కట్ చెప్పేశారు. బట్ వాళ్ళు ఆమె ఏజ్ బలూన్ కూడా తెచ్చారు ఈసారి. ఏం ఖరాబ్ కాదు. టేపుంటే పెట్టు ఫస్ట్. చూడు ఫోటోలు మంచిగా వచ్చినాయి. హ్యాపీ బర్త్డే అనగా జోర్ से बोल.
పోయింది. పూజ చేయాలి. ఏం వాడాలి భవాని నీకు? ఫ్యానే ఓ ఇక నీకే ఫస్ట్ తినిపిస్తుంది. ఓ ఇక అప్పటి నుంచి అందుకే ఉన్నావు కదా. ఇప్పుడు నేను ఏది పోయాలి? కేక్ जन पहले चल पहले तीनच लावल्या. ఓ నేను ఇంటి తీసా పెద్ద తీయి. మహాలక్ష్మి కాళ్ళ నొప్పి లేచిన కూర్చోరా జర. గణేష్ హాయ్ చెప్పు. హాయ్ అరే నువ్వు ఫోటో తీయవా కట్ చేసినప్పుడు? ఎందుకు అవసరమా? తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడు. ఓ. నేను కాదు ఫస్ట్. सामान है तो तुम चले जाओ. ఫోటోలు అసలు నీ ఫోన్లోకి ఎక్కించుకుంటావా? केक खिलाने. అయిపోయింది ఇక. అరే నువ్వు ఒకసారి నీ పేజ్ చూసుకోమని. అక్కడ కేక్ కటింగ్స్ అవుతుందంటే వాళ్ళ కోసం లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఇంకా కింద ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయినాక నేను పైన ఆమె గిఫ్ట్ కూడా రెడీ చేయాలి. ఇంకా ప్లస్ ఆమెకు తెలియకుండా రెడీ చేయాలి. అది చాలా పెద్ద టాస్క్. అది మీరు కూర్చున్న బదులు ఏదైనా ఒకటి చేస్తుండండి. వద్దు అది నేను వీడియో చూపాను. బాగుంటుంది తెలుసా? మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు చూసా ఇప్పుడు బాగుంటుంది రాదు. ఇప్పుడు బాగుంటుంది చూసేసి బాగుందని దగ్గర మస్తు నిజంగా అసలు లాస్ట్ నేను షాప్ తెలుసా? అది నేను ఒక 10 times చూసుకున్నాను. वीडियो कॉल से मत देख उसका क्या तो बात करना इसका. నువ్వు ఫాలో కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ నా ఫాలో కూడా చెప్పండి. ఆమె ఇన్స్టా అంతా వాడదు. అదే వాడతాదంటే రీల్స్కే. ఆమె జస్ట్ ఇన్స్టాలో రీల్స్ పోస్ట్ చేయడం ఒకటి నేర్చుకున్నాను. నాకు ఎప్పుడు పోతుంది ఏం చెప్పాలా మా ఫ్రెండ్స్ ఐష్ ఇప్పుడు పెట్టింది స్టోరీ మస్తుంది. ఐష్ ఇంటి అక్కడ నేను నాకు అర్థమైంది. అక్కడ న్యూస్ పేపర్ ఏం చేయాలా? ఏం తెలుగు అయినా అరే దేవి ఒక వస్తుంది కదా అసలు వేరే వాయిస్ ఇలా మమ్మీ కూడా అక్క ఇగో ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది సంగీన ఇదంతా నీకే ఇది శ్రీధర్కి 60 అంటే అవుట్లైన్ వైట్ నువ్వు ఏమేమి చెప్తున్నావు అడిగిన వాళ్ళు నువ్వేం చెప్తున్నావు అలా వినిపిస్తుంది. ఏం చెప్తున్నా అలా వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు వాయిస్ తీసా. బట్ ఇప్పుడు తీయాలంటున్నా నేను. సాంగ్ పెట్టవా? నా వాయిస్ ఇస్తాడా? నా వాయిస్ తీసి ఓకేనా? నీ వాయిస్ ఇస్తావా? నేను ప్రతి యూట్యూబ్లో ఎట్లీస్తాను వాయిస్ సపరేట్గా అట్లిస్తాను. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా తీసేస్తా. నా వాయిస్ సహా తీసేస్తా. ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు తీసేస్తా. అప్పటిదాకా ఫోన్లో వాయిస్ అనేది సేవ్ ఉంటుంది. అవును అర్థం ఎడిటింగ్ అప్పుడు ఏం పెడతా అంటే ఎడిటింగ్ బదులు ఈ వీడియో వాయిస్ కట్ చేసి నేను సపరేట్ ఆడియో ఇస్తా. అంటే అంతే సర్ప్రైజ్ ప్లానింగ్. ఇంకో పిక్స్ ఇట్లా కట్ చేసిన అవుట్లైన్ వైట్ కనిపించేటట్టు. ఫ్రేమ్ ఎంత ఉంది అంత సైజ్ కట్ చేయి. ఫ్రేమ్ కూడా అంత ఉందా? జస్ట్ క్లిక్ చూసిన ఎంత పెట్టుకునేది అనేది మన ఇష్టం. అది సరే సరే అయితే కట్ చేయి. ఇప్పుడు కట్ చేసావా? ఫీల్ తోటి మామకు పెట్టండి. మాతమ్మ కోని వాళ్ళు ఇదే ఇది ఏ వాళ్ళు ఇదే ఇది ఏ ఫీల్ తు మామకు పెట్టి బాగా ఇక్కడ కూర్చో. సపరేట్ చేసింది నాకు భయం అవుతుంది ఇట్లా వస్తుంది. ఇష్టమని ఓపెన్ చేసి ఇది చూడలేదు. మస్తు ఉంటుంది. ఇది బాగుంటుంది కదా? నాకు ఎక్కువ ఇది నచ్చింది. అట్లా అయిపోయిందని అది నచ్చింది. నాకు నచ్చింది. నాకు ఇది కూడా ఇష్టం. అట్లా ఇట్లా నేను ఆమెకి బాగా ఇంకో గిఫ్ట్ చేసి ఆ పెద్ద బాక్స్లో ఇస్తా మీకు పెట్టి ప్యాక్ చేసి. మ్యాన్ జస్ట్ ఇన్న 5 క్లిప్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి. అయితే ఒక 2 పిక్స్ తీసేది వస్తుంది. షిట్ మ్యాన్ అది నేను చూసేటప్పుడు ఇది 7 క్లిప్స్ 6 ఉండే. ఇంతకి బిడి కానీ బోర్డు కూడా వేరేది వచ్చింది. మన బెస్ట్ మెమరీస్ పెట్టినాము. స్టోరీ ఆఫ్ అసా ఆన్సర్ ఆ కరెక్ట్ ది ఫోటో కరెక్ట్ క్యాప్షన్ అదే ఏమంటారు ఇనా అవునన్నా ఇద్దరు కాబట్టి ద స్టోరీ ఆఫ్ ఫస్ట్ వచ్చేది. అమ్మటే అరే బెస్ట్ మెమరీస్ అదే పాట పాట చాలా మంది పెట్టారు. ఇదే బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఏమేమి పిక్స్ పెట్టాలి? అన్ని పెట్టాలి ఫోటోస్. ఎందుకు ఫోటో కాయ అవి కాపే నువ్వు తినేసావు ఇంకా కాఫీ చూడు. ఇదైతే పెడతా. గోపికి అయితే తీసే సవాలే లేదు. అండ్ ఇంకా పెట్టాలి అది లేదు. ఇది ఏం మేడం ఇది ఇది పెట్టా. ఇది తీసేసా.
ఓన్లీ 4 పిక్స్. ఆగు పింగు చూడండి అక్కడే బాగా ఏదో పెట్టాలి. ఇవి రెండు అయితే డెఫినెట్లీ పెట్టా. ఇవి రెండు ఇది కట్ చేయి సైడ్స్ ఇవి సన్నగా చేయి. ఇంకా ఇంత ఉండాలి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్పు సోనా పైన పని. ఈ 5 పిక్స్ ఉన్నాయి. అదే సారీ ఈ 4 డేస్ ఉన్నాయి. ఇది 4 పిక్స్. అది తీసేయాలా? ఆ పిక్ వద్దా? ఇవి రెండు వద్దా? మరి ఎందుకు కట్ చేసినా మీకు చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ద స్టోరీ ఆఫ్ అస్ బాగుంది. అక్క మీరు ఇట్లా అట్టకి ఇట్లా పడేయండి. అక్కనే పడేసిన వేస్ట్ కాబట్టి. దసరా నేను గోవా ముందు వచ్చింది కదా, గోవాకు పోక ముందుకు వచ్చింది దసరా. ఇట్లా పెడుతున్నావు నువ్వు? మరి ఇది కూడా చెప్పు. మరి ఇది ఎప్పుడు దిగిన ఫోటో కదా పీహు? అది కూడా చెప్పండి. ఈ క్లిప్ మీరు తీసిర్రా? అసలు మేము ముట్టుకోలే. గిఫ్ట్ ఓకే, బట్ ఆడొక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. ఏంటంటే ఆ క్లిప్స్ జో అవైతే ఉన్నాయి అవి దగ్గరకు వచ్చిన అండ్ పిక్స్ ప్రాపర్గా కూర్చుంటలేవు. నాకు ఈ థ్రెడ్ అక్కడిక్కడ జరపాలి. థ్రెడ్ ఇంతే సైజ్ ఇచ్చి పిక్స్ అన్న సెట్ చేయండి. ఎట్లా చేస్తారే? క్లిప్ అయినా కొంచెం పెద్దగా గీయాలి. క్లిప్ ఎంత ఇచ్చినా ఓకే, క్లిప్తో ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకే ఇది అయిపోయింది. దాని తర్వాతలా గోవా ఇది తర్వాత ఏదేది పెట్టుమని చెప్పిండు? ఏదో 2 తీయమన్నాడు కదా, అవి 2 తీయమన్నాడు. ఇది పెడతావా? అప్పటిది షిట్ మ్యాన్ కదా. షిట్ మ్యాన్ డామ్ షిట్ అనే వద్దు మళ్ళీ అది చెడ్డమంట కాదు. అరే ఇవి చూడే ఎట్లొస్తున్నాయి. ఎట్లొస్తుంది? అది స్టాప్ చే. ఇంకెట్లా రావాలి మావా? అరే పిక్స్ కనిపించాలి రీనా. లుక్ పైన కింద తల కొట్టుకొని ఇంకా పిక్స్ని అయితే కరెక్ట్గా సెట్ చేసిన ప్రాపర్గా. ఇంకా అవి సెట్ కూడా అయిపోయినాయి. అంటే స్టార్టింగ్లో కాలేదు, స్టార్టింగ్లో ప్రాబ్లం అయింది, కానీ తర్వాతలా దానికి మెల్లమెల్ల వేసి సెట్ చేసిన. అండ్ ఇంకా అది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ప్యాకింగ్ కూడా నేను బయట చేపించలేదు. ఎందుకంటే అంటే మొత్తం టోటలీ ఆమెకి నా హ్యాండ్తోనే చేయాలి. ఏది చేసిన గిఫ్ట్ అంటే అట్లనే వేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే అట్లనే ఇస్తాను, ఇంకా వేరే వాళ్ళది నాకు తెలియదు. ఇంకా అందుకని చెప్పి నేను ప్యాకింగ్ కూడా ఇంట్లోనే చేసిన. అంటే ఎక్కువ ఏం చేయలేదు. ఆ బాక్స్ అది ఆ గిఫ్ట్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ఇంకా కొంచెం అదే సైజ్ బాక్స్ ఇంకా కొంచెం పెద్దది తీసుకొని అట్లాంటిదే దాంట్లో దీన్ని పెట్టేసి ఇంకా న్యూస్ పేపర్స్తోని కవర్ చేసిన. ఇంకా న్యూస్ పేపర్స్ ఎక్కువ పెడదాం అనుకున్నా, బట్ అట్లా మంచిగా ఉండదు. అందుకని చెప్పి ఇంకా ఒక లిమిట్లో పెట్టేసి నేను గిఫ్ట్ని కూడా ప్యాక్ చేసిన. అండ్ ఇది గిఫ్ట్ది ఫైనల్ లుక్. ఇంకా పిక్స్ కూడా బాగున్నాయి చూడడానికి. ఇంకా నాకు కూడా నచ్చింది. ఇంకా అందులో రెడ్ కూడా ఉంది. ఇంకా రెడ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ కాబట్టి నాకైతే నచ్చింది చాలా. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరితోనే బర్త్డే సెలబ్రేట్ అయితే అయిపోయింది. ఇట్స్ ఫ్యామిలీ టైం. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో సెలబ్రేట్ చేస్తుర్రు.
ఇంకా అందరికి పిలిచిరు, ఇంకా వాళ్ళు కూడా మెల్లమెల్లగా రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ మా పిన్ని వాళ్ళు, ఇంకా మా అన్న వాళ్ళు, ఇంకా దగ్గర ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మా సెకండ్ అక్క కూడా వచ్చేసింది. ఇంకా బర్త్డే కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా బర్త్డే గర్ల్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అయింది. అండ్ ఆమె ఫ్రాక్ ఆమె కూడా చాలా ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా సెట్ అయ్యింది. ఇంకా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్. लाइट बंद बच्ची है ना छोटी పడుతున్నదే ఫోటోలు తీయమంటే అభిషేక్ ఏంది అభిషేక్ ఫోటో ఆ వీడియో వంద ఎడుకుంటా 100 వెయిట్ చేసుకుంటా వద్దు. అమ్మాది పంపించడం వీడియో ఫోటో సోనా నందు పొడుగు ఉండు, నేనేం చేయాలి? అటెండ్ జరిగే బయట ఈడికి వచ్చింది మీరు నలుగురు అదొక పోజ్ అది. మంచి రాజు అభిషేక్ ఫోటోలు
ఎవరిని పడతావు పిల్లలు బక్కల యూట్యూబ్ వీడియో బరాబర్ నుంచి వంగోతురా ఎప్పుడు చెల్లె ముంగట వంగాల్సిందే ఎంత ఉన్నా అక్క దగ్గర సరిపోయింది ఇద్దరు హైట్. మెల్ల కాలే ఎవరు కొట్టిండా ఈడు? భవాని మూత అట్టి పెడతావేంది? నిల్చోబెట్టు ఫోటో ఇట్లా పడద్దు చూడు కళ్ళు మూసుకో వాంటింగ్ వస్తుంది ఎందుకు వినిపించదు? ఇవే దొంగ పూతలు మెడలో కేక్ తెలియదు అందుకనే కనిపిస్తలే ఆమె. అరే అంటే అవన్నీ తోకాయి కాచిగూడ శ్రీకాంత్ అంటారంట కేవలం నేను వర్ష ఆ సండే ఉంటుంది కదా అనుకుంటా దగ్గరికి పోయింది నేను వర్ష మూసుకొని పోతుంది మళ్ళీ ఎందుకన్నా లే అని వర్ష ఒకటేసారి అన్నది అనేసి అనేసి అన్నది వర్ష
గాయత్రి అక్క వాళ్ళ చెల్లి అలా చెల్లి అన్నది ఏంది అనేసి అన్నది అనగానే మూసుకొని మొత్తం పోయింది. పొట్టినా నాకే ఏడుకు వస్తుంది పొట్టికి పోతుంది డార్క్ అయిపోతుంది ఊకనే. అయ్యో మంచిది అట్టతో తీయాల గిఫ్ట్ని నేను అట్టతోనే తీస్తా. మమ్మీ వెళ్ళాలి అక్క డబ్బా కింద వేసేసి ఆ క్లిప్ పెట్టాలి పండు ఆ క్లిప్ పెట్టుకోండి ఈడొకడు ఇప్పుడే స్టేట్ అన్నారు మీద కరెక్ట్ మీద కరెక్ట్ పట్టుకోవే అక్క భవాని తర్వాత తల్లమని ధరమని లేవు दूर दूर लाते दिखते थे हमें तैयारी ఆడుంది ಎಷ್ಟು పెడుతుందా అరే ఇది మమ్మీ నువ్వు అరే టైం ఎంత టైం राकेश को इतने जल के को कामस ले लो राकेश బర్త్డే అయితే అయిపోయింది అండ్ డే కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ డే కూడా పడిపోయింది. టైం వచ్చేసి 1:55. రిలేటివ్స్ అందరు తినేసి వెళ్ళిపోయారు. మా పిన్ని వాళ్ళు అండ్ మా అన్న వదిన వాళ్ళు ఇంకా మా అక్క వాళ్ళు కూడా. ఇంకా ఇవాళ డే అయితే చాలా టైర్డ్గా పోయింది. ఇంకా భవానికి కూడా నేను ఇచ్చిన గిఫ్ట్ చాలా నచ్చింది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఆమెకు నచ్చినందుకు. ఎందుకంటే ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండే ఆమెకు నచ్చుతుందా లేదా అనేది నా టేస్ట్ పిక్స్ నుండి. అంటే చాలా పిక్స్ ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ పెట్టలేము కదా. సో అందులో సెలెక్ట్ చేసి నాకు ఎట్లయితే నచ్చుతుందో నేను అట్లా చేసి ఇచ్చిన ఆమెకి. కానీ నేను మస్తు టెన్షన్ పడ్డా ఆమెకు నచ్చుతుందా లేదా అనేది. కానీ ఆమెకు నచ్చింది. చాలు ఇంకేం వద్దు. అండ్ ఇంకా ఇది ఇవాళ డే వ్లాగ్ మొత్తము. నేను కూడా ఇలా ఎంజాయ్ చేసిన. అసలు అంటే
ఎటో అటో నా బర్త్డే అని కూడా నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మూమెంట్లో నేను ఉన్నా ఆమెతోని, అందుకని చెప్పి. అండ్ ఇంకేం చెప్పాలో అర్థమైతే నిద్ర కూడా బాగా వస్తుంది. ఇంకా డే కూడా చాలా టైర్డ్గా ఉంది కాబట్టి సో బాయ్ బాయ్, గుడ్ నైట్ ఆల్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ కూడా బాయ్.